कौर ते मेरे नाल ने हरदीप सिंह। दरअसल असीं गल करनी है किसानी मुद्दे नूं लैके, क्योंकि किसानी मसला उस तरह ही हुण तक उलझिया पिया। तकरीबन 50 दिन हो चुके हैं हरदीप की किसान सड़कों ते बैठे ने, रोस प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना लगा रहे हैं, पर इसके बावजूद भी कोई हल ना तो पंजाब सरकार केंद्र सरकार नूं मिल के कढ सकी है, ना ही किसान पहला गए सन जदों केंद्र सरकार दे नाल मीटिंग करन, ना ही उस समय कोई हल निकलिया सी। तो तुहानूं की लगता है कि इस बार दी मीटिंग कोई सिੱਟਾ कढ पाएगी या फिर नहीं? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस समय जो दिल्ली के विज्ञान भवन के किसानों की मीटिंग चल रही है केंद्र सरकार के नाल, तां किसानों नूं समझाउण की कोशिश की जा रही है बजाय कि किसानों की कोई भी गल समझण दे। जी बिल्कुल, जे असीं किसानी संघर्ष की लगातार गल करते आ रहे हैं तो बहुत सारिया गल्लां अजिहियां सानूं साफ तौर पर नज़र आ रही ने, जिन्हां तो साफ तौर पर सानूं समझ लेना चाहिए कि दिल्ली ਦੀ सरकार जी दिल्ली के काबज हैगी आ केंद्र की सरकार, वो हाले किसी भी अजिहे रवैये के नज़र नहीं आ रही कि वो इन्हां कानूनों को वापस लवे। उल्टा अज की जो असीं गल करते हैं बहुत सारे आगुआं दे नाल लगातार असीं संपर्क बनाया होया, संपर्क साधिया होया, तो उन्हां तो साफ तौर पर सानूं यही नज़र आ रहा कि 3 मंत्री उत्थे बैठे ने। सोम प्रकाश की असीं गल कर लीए, नरेंद्र तोमर की गल कर लीए, नाल दी नाल रेल मंत्री पीयूष गोयल की गल कर ली, तो वो सारे अज भी यही चर्चा कर रहे हैं कि किसानों को समझाया जाए खेती कानून किहो जे ने, तुहाडे लई फायदेमंद ने। तो अज भी अजिहियां चर्चावां हो रही जिस तो साफ तौर पर यह गल सामने आ रही है कि अज भी कोई सिੱਟਾ जिहड़ा इस बैठक का नहीं निकलना। हालांकि ये चर्चा हो सकती है कि शायद जिहड़ियां रेलां रुकियां होईयां ने उन्हां नूं लैके कोई सहमति बन जाए, पर हुण तक की जिन्नी साडे कोल जानकारी आ रही है उस दे विच साफ तौर पर यही नज़र आ रहा है कि किते ना किते सरकार हाले भी किसानां नूं समझाउण दी कोशिश कर रही है कि कानून तुहाडे हक दे विच ने। पर दूजे पासे जदों असीं पंजाब दे किसानां दी गल करदे हां तां ओह साफ तौर पर गल समझ के गए ने कि यह कानून असीं रद्द करवाउण तो इलावा होर कोई गल नहीं करनी, कोई चर्चा नहीं करनी। किसान साफ तौर पर समझ के गए हैं कि कानून साडे हक च ने या नहीं ने, वो साफ तौर पर अपना मन बना के गए हैं कि कानून रद्द होणगे तां ही अगली गल कोई तोरी जाऊगी। नाल दी नाल जिहड़ा रेलां दा रेड़का एक लगातारता दे विच चल रहा है, उन्होंने लैके भी चर्चा लगातार छिड़ी हुई है कि पहला किसानों को यह कहा गया तुसीं रेल ट्रैक खाली करो, उन्होंने रेल ट्रैक खाली करते, फिर उन्होंने कहा रेल के प्लेटफार्मां ते तुसीं बैठे हुए हो वो खाली करो, किसानों ने वो भी उन्होंने मान ली वो भी खाली करते। उस तो बाद कहते कि जिहड़ी उन्होंने पूरी रेल महकमे की पूरी जमीन हुंदी है वो नेड़े तेड़े नहीं कोई किसान होना चाहिए, वो भी मान ली गई। तो उस तो बाद कहते कि असीं रेल गड्डियां जिहड़ियां ने माल गड्डियां तां ही चलावांगे जे सवारियां वाली गड्डियां भी चलाउण दा नाल ही किसान साडी शर्त मान लण। तां उत्थे किसान अड़ गए, कहते भी असीं तुहाडी हर गल मन्नी जा रहे हैं पर तुसीं साडीआं गल्लां वल ध्यान नहीं दे रहे, उल्टा इस संघर्ष नूं होर लंबा खिੱਚਣ ਦੀ ਜਾਂ लटकाउण ਦੀ गल कर रहे हो, साडीआं मंगां वल ध्यान नहीं दे रहे। इस करके किसानां दे विच रोस है। कल भी बैठक हुई, उस बैठक के भी उन्होंने साफ तौर पर सारा नशर किया, जिक्र किया इस गल का कि असी सिर्फ एको मंग लैके उत्थे जावांगे कि ये कानून जिहड़े ने इन्हां रद्द किया जाए। माल गड्डियां तुसीं चलाउणियां, असीं रेल ट्रैक खाली कर दिते ने, माल गड्डियां चला दित्तियां जाण। पंजाब सरकार भी अपील करती रही है किसानों नूं कि माल गड्डियां तां चलाईयां जाण, क्योंकि सूबे दे विच बहुत सारियां अजिहियां कच्चा माल जिहड़ा आउणा हुंदा जिस दे नाल बहुत सारा काम चलना, कोयले की असीं गल कर लीए, होर बहुत सारा कच्चा समान आउणा हुंदा, तां उन्हां नूं लैके उन्हां नूं चिंता है। इस करके किसान मानते हैं कि असीं माल गड्डियां चलाउण दी परमिशन जिहड़ी आ जां आग्या जिहड़ी आ उत्ते असीं सहमति रखते हैं, पर जिहड़ियां सवारियां दी गल कर रहे हैं वो असीं हले नहीं चलाउण देवांगे। तां अज जिहड़ी बैठक हुई है गुरशन दस दी कि साफ तौर पर मेरी हाल ही असीं लगातारता दे विच गल कर रहे हैं जिन्हें भी उत्थे आगू गए हुए हैं। इस वक्त भी साडे नाल फोन लाइन ते जसवीर सिंह सिद्धूपुर जुड़े ने, उन्हां दे नाल गलबात करके समझण दी कोशिश करते हैं कि अज उत्थे बैठक दे विच की कुछ चल रहा। सिद्धू साहब जे असीं गल करिए, जसवीर जी जे गल करिए कि अज बैठक सवेर दी चल रही है, हाले तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तुहाडे मुताबिक की अपडेट हैगी है, उत्थे की गलबात हुई है, मंत्री साहबानां दे नाल गलबात चल रही है, की कह रहे हैं तुहानूं? मीटिंग हुई है, 3 मंत्री आए ने, सोम प्रकाश, नरेंद्र सिंह तोमर ते पीयूष गोयल जी। ते इन्हां नाल असीं ओही ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ बारे गल करी है भी तुसीं किन्ने ऑर्ਡੀਨੈਂਸ वापस लो। ये सानूं समझाउण दी कोशिश करदे हैं कि असीं जिहड़े लागू करिआ जिहड़े 3 किसानां दे विरुद्ध काले कानून लिआंदे ने भी इन्हां दा ये फायदा इन्हां दा ये फायदा, असीं वो फायदिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ समझदे ਹਾਂ, ਅਸੀਂ इस गल ते ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं कि इन्हां दा कोई फायदा जी। साडी ਜਦੋਂ बहस हुई है तो इन्हों कोई जवाब नहीं आता, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बार बार कहा भी तुसीं उवें ही रहण ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੇ। किसान ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੌਖੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਈ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੋ ਕੱਲੀਆਂ, ਹਲੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀਣ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਲੇ ਆਏ।
ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਲਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਜਿਹੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਗਏ ਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਠਕਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਟੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲਹਿਰ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ, ਵਿਚਾਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅੱਖ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਤੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਲਈ, ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਖੱਟਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਸਮਝਦੇ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੱਕ, ਕੈਬਨਿਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਪੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗਾਂ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਮੀਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਯਾਤਰੂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਯਾਤਰੂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੇ ਨਾਲ ਕੱਟਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਖੋਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫੜੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਖੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ, ਅਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਅਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਹ ਟੈਂਕਰ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਲੀ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਸ਼ਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਈ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਟ ਦਾ ਨੱਕਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਗੀ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਵੱਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 5 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਘੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੜਬ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਮਿਲੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ 26-27 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਨੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਭਿੜਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗੀ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ 26 ਅਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਹਰਦੀਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 3 ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਵੱਈਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਔਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।